أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. آمین. آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 2 پڑھیں گے. الحمدللہ ہم تختی نمبر 1 پڑھ چکے اور اس میں ہم نے حروف تہجی کو تجوید کے ساتھ پڑھا اور دیکھا کہ کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں اور کون سے باریک پڑھے جاتے ہیں اور کون سے کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 2 میں حروف کو ملا کر پڑھنا اور حروف جب ملتے ہیں تو وہ اپنی شکل کو بدل لیتے ہیں تو ان کی بھی پہچان کریں گے انشاءاللہ کہ پہلا لفظ کون سا ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے. تو چلیے ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف الف. یہ الف خالی ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے الف. یہ ہو گیا لام. الف اس میں جو پہلا ہے وہ لام ہے. جب ہم لام کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ اپنی حالت کو بدل لیتا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے. بعض دفعہ یہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ لام الف. پھر ضرب بھی کہا گیا لام الف. با الف. با الف. لام الف. لام لام. لام الف. لام ہا. لام ہا. یہاں بھی دیکھیں لام کو جب ہم نے ہا کے ساتھ ملایا تو اس نے اپنی شکل کو کس طرح سے چینج کر لیا کہ وہ اس طرح سے بن گیا. تو ہم نے یہ حروفوں کی مطلب جو بدلتی ہوئی شکلیں ہیں ان کو ذہن نشیں کرنا ہے تاکہ جب ہم نیکسٹ قرآن مجید پڑھیں تو ہمارے لیے یہ آسانی کا سبب بنے انشاءاللہ. لام الف. لام الف. لام ہا. لام الف. با. لام با. یہاں پہ بھی دیکھیں 2 حروف کے درمیان یہ لام آ رہا ہے تو اس کی شکل یہ اس طرح سے ہے. اور آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کون سے 6 حروف ایسے ہیں جو اپنے ما قبل حرف یعنی کہ جو پچھلا حرف ہے اس کے ساتھ تو وہ مل جاتے ہیں، لیکن اپنے آنے والے بعد والا جو ما بعد حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ مل کر اپنی شکل نہیں تبدیل کرتے، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں مل کر لکھے جاتے. کاف. کاف. کاف با. یہ کاف با کی جب ہم اس نے با کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جائے گی. کاف با. کاف الف. کاف الف. یہ اس طرح سے بار بار اس لیے لکھے گئے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض مطلب جو قرآن مجید کی جلدیں ہوتی ہیں ان میں مختلف طریقوں سے لکھا ہوتا ہے، اور تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ بعض قرآن کی جو جلد ہے اس میں کس طرح سے لکھا ہے تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ بھئی ہم نے تو اس طرح سے پڑھا تھا لیکن یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. با کاف تا. تا کاف سا. تا کاف سا. با. تا. تا. سا. سا. نون. 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 یا. 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 با الف. با الف. نون الف. نون الف. نون الف. تا الف. تا الف. تا الف. یا الف. یا الف. سا الف. سا الف. با سین.
बासीन। यहाँ पे देखें जो सीन है ये हरूफ सफ़ीरिया में से यानी कि सीटी वाला हर्फ है, तो इसको अदा करते हुए हमारे होंठों से सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। बासीन, ये वाली आवाज़, ये सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। ये 3 हरूफ में पाई जाती है, सीन, ज़ा और स्वाद। इन तीनों हरूफ को हरूफ सफ़ीरिया भी कहा जाता है। यासीन, यासीन, नून सीन, नून सीन, तासीन, तासीन, सासीन, सासीन, साजीम, साजीम, साजीम। देखें अब यहाँ पे सा ने जब जीम के साथ अपनी मतलब मिलाया है तो इसने अपनी शक्ल इस तरह से कर ली है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था सा सीन के साथ तो इसकी शक्ल कुछ और तरह से थी। आगे जब ता हा को पढ़ते हैं, ता हा, ता हा, ता हा। तो ये आज की हमारी तख्ती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाज़ हर्फ हैं बच्चों को पहचान करवाने के लिए कि जब बा का नुक्ता हम कौन से हर्फ के ऊपर लिखेंगे तो वो मतलब कौन सा हर्फ बन जाएगा। यानी कि अब बा के नीचे एक नुक्ता आ रहा है, अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो इससे कौन सा हर्फ बनेगा। अब ये बा है, अब इसका नीचे वाला नुक्ता हम जब ऊपर ले जाएंगे तो कौन सा हर्फ बनेगा, नून, क्योंकि नून के ऊपर एक नुक्ता होता है और बा के नीचे एक नुक्ता होता है। तो जब हम बा के नुक्ते को ऊपर ले जाएंगे तो नून हर्फ बन जाएगा। और ऐसे ही जैसे अब हम ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, जब इनको हम नीचे ले आएंगे तो कौन सा हर्फ बनेगा। ये देखिए मिसाल के तौर पे ये हमने ता लिखा और जब हम ता को नीचे ले आते हैं तो ये कौन सा बनेगा, या, क्योंकि ता के ऊपर नुक्ते होते हैं 2 और या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। और ऐसे ही हम जब पढ़ते हैं खौ, खौ को हम पढ़ते हैं इस तरह से, मैं इधर लिखती हूँ खौ, खौ के ऊपर एक नुक्ता होता है। अब जब हम इसके पेट के अंदर नुक्ता लेके जाएंगे तो कौन सा नुक्ता बनेगा, जीम, जीम, खौ, जीम। ये इस तरह से भी बढ़ाया जाता था कि अलिफ खाली, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, इस तरह से भी ये तख्ती पढ़ाई जाती है। सा के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट के अंदर 1 नुक्ता, हा खाली, खौ के ऊपर 1 नुक्ता। इस तरह से भी ये बच्चों को याद करवाया जाए क्योंकि वो एक नज़म के तौर पे बन जाता है और बच्चे इसे बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, ताकि उनको याद करने का और फिर पढ़ने का भी मज़ा आता है इस चीज़ में। तो आपने देखना है कि इनमें कौन से हरूफ सफ़ीरिया हैं और कौन से हरूफ में नुक्ता नीचे है और ऊपर डालेंगे तो वो बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनके लिए कुरान मजीद को सीखना एक अच्छे तरीके में हो जाए, ताकि वो साथ साथ एंटरटेन भी करें और कुरान मजीद को आसानी के साथ सीखते भी जाएं। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद को सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिस तरह से कुरान नाज़िल किया गया उसको उस तरह से पढ़ कर उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।